जी। ज्ञान गंगा माई रे सदा करूं स्नान। शंकर कहे सौ आवजो रे हर्ष से अमृत करवा पान। संत बड़ो परमारथी रे शीतल जो कायंग। तपत बुझावे और कीर दे दे अपना रंग। जरनी रे पेला हमरे जलमिया नहीं रे उधर से आया। जरनी रे पेला हम जलमिया नहीं रे उधर से धरती रे वीणा पगला रे दरिया। धरती रे वीणा पगला रे दरिया। वीणा नीर में नाया कबीर वो अड़गन ध्याया। आवो न जावो मारो नहीं जलमो। आवो न जावो मारो नहीं नहीं रे धूप नहीं छाया कबीर छाया था वो अड़गन ध्याया। धरती रे बिना पावर दरिया। अग्नि बिना तप धरती बिना धोनी दकाया। अग्नि बिना कपलाया। हड़बुंदा वीणा लंगोटा कसिया। हड़बुंदा वीणा लंगोटा कसिया। जीवत जोग कमाया कबीर शाह ऐसा हो अड़गन ध्याया। आवो न जावो मारो नहीं जलमो। आवो न जावो मारो नहीं नहीं रे धूप नहीं छाया कबीर ऐसा हो अड़गन। वीणा रे की रूप भगमारे रंगिया। उन घर अलकज गाया। वीणारे गिरू भगमा रंगिया। उन घर अलकज गाया। वीणारे झोली सब जुग मोगियो। वीणारे झोली सब जुग मोग। भूख वीणा भोजन पाया कबीर शाह वो अड़गन ध्याया। आवो न जावो मारो नहीं जलमो। आवो न जावो मारो नहीं जल नहीं रे धूप नहीं छाया कबीर शाह अड़गन ध्याया। पगवेणा पन
पंथी नैन वेणा निर्क्या जबोन वीणा गुण गाया पग वेणा पंथी नैन वेणा निर्क्या जबोन भगल गुण गाया नरक्या नरे नागे कर निर्क्या नरक्या नरे नागे कर निर्क्या न नजरे आया कबीर शाह गण ध्याया आवो न जावो मारू नहीं जन्मो आवो न जावो मारू नहीं रे धूप नहीं साया कबीर शाह ऐसा वो अड़कर कबीर शाह सुन भाई साधु भिन भिन कर समझाया कहता कबीर शाह सुन भाई साधु भिन भिन कर समझाया जो तो सो जोता जगाया कबीर शाह ऐसा तो जोगे कम आवो न जावो मारो नहीं जन्मो आवो न जावो मारो नहीं जन्म नहीं रे धूप नहीं साया कबीर शाह ऐसा वो अड़गड़ जाया हरि नाम श्री चामुंडे मात की जय हो आशापुरी मात की जय हो जी ये कपटी नर कदे न सुधरे सो साधु का संग मुंज डबोयो गंग में तोय रहे तंग को तंग बड़ो बड़ाई न करिए रे बड़ो न बोले बोल रई मन हीरा मुख से कब कहे कि लाख हमारू यार बाजा हीरा पलक ले समझ पकड़ मन मजबूती हर बाजा हीरा पलक ले मजबूती तेरा साहेब तो तुझ मेरे वसे और हम बता सब जोड़ी इंद्र गडासु सदगुरु आव्या अमृत बुंद बे हद लोटी सदगुरु गडासु सदगुण आव्या ये अमृत बुन बे हद लोटी अरबज हीरा परख ले समझ पकड़ मन मजबूती तेरा साहेब तो सुझ मेरे वशे
और बता सब झूठी तरवेणी का देखा तमाशा ये हंसले लाल अदलूटी तरवेणी का देखा तमाशा हदलूटी यार भज हीरा परख ले शब्द पकड़ मन मजबूती तेरा साहेब तो तुझ में रहवासे और बता सब झूठी रिम झिम जोता रे जल के रिम झिम वाजा रे वाजे हंसले लाल अदलोटी ओंग शोंगरे रणोकार में ये हंसले लाल अदलोटी हर बज हीरा परख ले समाज पकड़ मन मजबूती तेरा साहेब तो तुझ में रहवासे और बता सब झूठी सता की शमशेर बनाई ले दाल बनाओ तिर पकी सता की शमशेर बना दाल बनाओ तिर पकी जमगीर फौजन मारा हटावो तब जोणू तारी रजपूती जमगीर फौजन मारा हटावो तब जोणू तारी रजपूती हर बज हीरा परख ले समझ पकड़ मन मजबूती तेरा साहेब तो तुझ में रहवासे और बता सब झूठी सूरज चंदा नवलख तारा ये शेरों में पूरा जती सूरज चंदा नवलख तारा ये शेरों में पूरा जती ये रे जती की खबर मंगावो तब जोणू तारी सजगती ये रे जती री खबर मंगावो थारी जब जोणू सदगती हर बज हीरा परख ले समझ पकड़ मन मजबूती तेरा साहेब दो तुझ में रहवसे और बता सब झूठी मसंद प्रतापे गोरख बोला ये अलग लगे सो पूरा जती मसंद प्रतापे गोरख बोला ये अलग लगे सो पूरा जती यार बज हीरा परख ले समझ पकड़ मन मजबूती तेरा साहेब तो तुझ में रहवासे और बता सब झूठी सदगुरुदेव की जय हो जगिया भौम की जय हो भजन करावन के मात पिता की जय हो
આજ કે આનંદ કી બોલો સોમલે માત કી આ શરીરની જીભ મુખથી આ જીભ જો આ શ્વાસ દ્વારા જે પ્રાણવાયુ ચાલે છે એ તો કુદરતી ક્રિયા પણ જે મુખમાંથી જે અન્નપોણી જે ખાવા પીવાની વસ્તુ આ શરીર મળે બહુ ભાડું છે એડોરી વાત મે તો પર્સનલ રાખડી છે સબદરી કોઈ વાત મે તો અડે ભરિયો ભંડારે થોડો હોમ ટકરાવ જો મળી જાય આ જો એડોરી પૂછજો બધી તો સાદી થી લગાઈ ભલા એનામ તો કે આજે પૂછ્યો પ્રસારી વાત આ કોઈ ભાડા લેણો દેણો સબદ થોડા કોઈ બી વે તો પૂછજો પ્રસંગ જવાબ મળી જાય સંત મહાપુરુષ એવો વ્યસનથી મુક્ત કરાવે વ્યસનની વાત જ નહીં આવે બીડી ગોજો તમાકુ દારૂ મોશ મદિરા પાપ જુગાર ચોરી જારી આ પેલી પ્રતિજ્ઞા લેરાવે આ વાત છોડીને પછી આગળ હેડવાની એક શરીરને આ તો એક આનંદ એક મન અને રંગોનો બાકી એક કુસંગ કહેવાય વ્યસન વસ્તુ કુસંગ આ શરીરને કોઈ વ્યસનની જરૂર નહીં જેવી વેલ હોય અને જેવી વેલને ઓપી સડાવો એવી વેલ સડે આ મન જેવા રસ્તે લઈ જાઓ એવો રસ્તો દોરે સંગત ના ચા પીવો આ વોણીની માગણી કરી કે ભાઈ આ વોણી ઓર થાવ એટલે વોણી સોંપડો कि जरनी पहला हम जलमिया नहीं उधर से आया जरनी पहला हम जलमिया नहीं उधर से आया धरती विना पाव दरिया तो बिना नीर में नाया अरे साधु भाई ऐसा एक अणघट दिया अणघट शब्द नो अर्थ है कि घाट वगर नो घट कहता घाट घट कहता घाट अणघट कहता घाट वगर नो आज लाइटरो गोळो है तो लाइटरो गोळो अपन देखाय त्या सुधी आ घाट है माय गोळो देखाय कास देखाय एनेरी फ्रेम देखाय एनेरू बटन देखाय वो घाट है पण वो प्रकाश अघाट है प्रकाश अघाट है आल तंबू जो तोणियो तो आ तंबूरे माय एनेनी एक कवर कीधो है ज्यां सुधी आ प्रकाश कवर में पण आ मंडप लई रह्यो तो आ दीवो ठेठ होमे भाखरी देखाय एम दीवो एक घाट है पण एनो प्रकाश है वो अघाट है एम आ शरीर है वो घाट है पण मुझे स्वयंभू बोलवा वालो वो अघाट है शरीरो फोटो पड़े शरीरो फोटो पड़े शरीर वजन वे शरीर नोम पड़े पण बोलवा वाला रू नोम नहीं पड़तो बोलवा वालो कोई दाड़ो तराजू में तोली ना सकाय बोलवा वाला कोई माप ना फूटपट्टी भरी सके अन बोलवा वाला ने कोई पकड़ी ना सके એટલા માટે કહ્યું કે જરણી પહેલા હમ જલમિયા નહીં ઉદર से आया ઉદર એટલે માતાના ગર્ભમાંથી આ બોલવા વાળો કે હું આવ્યો નહીં કારણ કે દાખલા રૂપી કે મેં જન્મ લીધો માતાના ગર્ભ દીધો માતા કયા દ્વારથી પ્રગટ થઈ માતા કયા દ્વારથી પ્રગટ થઈ તો એના માતાથી તો એમની માતા કના દ્વારથી પ્રગટ થઈ કે એમની માતાથી પણ બોલવા વાળો કોઈ ઉદરથી આવ્યો એમાં ગણપતિ મહારાજની વાણીમાં પણ પહેલી કડી કહી હતું કે પોણીથી પાતળો પવનથી ઝેણો પોણીથી પાતળો પવનથી ઝેણો અંકાશો में नहीं समाया આકાશે પણ કણા આધારે આ વાત બહુ વેરાટ લઈ જાય આગળ આકાશ ઠેર્યું પણ કના આધારે આ સૃષ્ટિ ઠેરી પણ કના આધારે આ સૂર્ય ચંદ્ર તેજ કરે પણ કના આધારે એનાથી આ પરવા તેડે એટલા માટે વેદો થાકી ગયા અને વેદોએ હાથ જોડીને કહ્યું કે નીતિ નીતિ એનાથી એ આગળ વેદોએ એમ કહ્યું પણ વેદોએ એમ નહીં કહ્યું કે આ વેદોએ કોઈ દાડો એમ નહીં કહ્યું કે આ કદાચ ઘી બનાવો તો પહેલા આપણે દૂધ ધોઈને લાવો
દૂધ મેં પછી મેળવણ દહીં બને, પછી મોખણ બને, પછી મોખણથી તાવણી પછી ઘી આવે અને ઘીથી કોઈ વસ્તુ બનાવો ત્યાં સુધી અનુભવ કરી શકાય અને કહી શકાય, પણ ઘી ખાધા પછી કેવડો સ્વાદે એ કહેવાની જગ્યા નહીં. ઘીનો કેવડો સ્વાદ. જલની પહેલા હમ જલમિયા નહીં ઉધર સે આયા, ધરતી બીના પગ ધર્યા. ધરતી વગર કે હું પગ વગરનો ફરું, ધરતી માથે હું ખરી પણ પગ વગરનો. વિના નીર સે નાયા કબીર શાહ એસા અણગણ દે. કબીરદાસ મહારાજે આ ઉલટવાણી ગાવી કે એક ચેતન ઉર્જા એવી હે કે નીર હે, દાખલા રૂપે કે પોણી હે, પણ પોણી કના આધારે લ્યો આ પોણી પલડે એવું જ નહીં. પોણી બનાવવા વાળો કોક તો હે, કે પોણી બનાવવા વાળો કોક તો હે. પરમાત્માની જ વાત, આ ઉર્જાની વાત, એક ચેતન શક્તિ ઉર્જાની વાત. એટલા માટે કહ્યું કે નહીં નીર મેં નાયા કબીર શાહ એસા અણગણ ધ્યાયા, કે ધરતી બીના એક ધોણી ધકાયા તો અગ્નિ બીના તપલાયા. આ ઉત્પત્તિની વાણી. ધરતી કહેતા શરીર વે, ધરતી કહેતા શરીરે. ધરતી બીના ધોણી ધકાયા. ધોણી ધકાય, કઈ ધોણી ધકાય? ઈચ્છા રૂપી ધોણી ધકાઈ. કોઈ દાડો સ્ત્રી કે પુરુષ એની ઈચ્છા શક્તિથી કોઈ દાડો આ ધૂણી એટલે અગ્નિ કોઈ દાડો પ્રકટ વહેતી. ઈચ્છા શક્તિ રૂપી ધૂણી પ્રકટ વહે. પછી કે અગ્નિ બીના તપ લાયા. અગ્નિ બીના તપ. હવે અહીંયા તપ એટલે તમો ગુણ. પહેલો પ્રવેશ તમો ગુણ, તમો ગુણ થી પ્રવેશ રજો ગુણ, રજો ગુણ થી પછી પ્રવેશ સતો ગુણ. આ ત્રણની ભૂમિકા જે ગુણ બરાબર વે ત્યારે બાળકનું ગર્ભાશયની અંદર એનું બંધારણ આવે. આ ઉત્પત્તિની વાણી. પછી કહ્યું કે હાડ બિંદ વિના લંગોટા કશિયા તો જીવત જોગ કમાયા. એને હાડ બુંદ હે નહીં, કારણ કે હાડ ઘડ્યું એ એના આધારે, મોસ સજીવને પણ એના આધારે, લોહી શરીર મેં ફરે પણ આના આધારે, ચોબડીનો માથે ઉપર અંછોળો ઢોક્યો પણ એના આધારે. હાડ બિંદ વિના લંગોટા કશિયા જીવત જોગ કમાયા. પાછો બોલી રહ્યો હોય, જો આ ખોળિયામાંથી નીકળે પર તો માણસ કેવરાતો નહીં, પછી મળદું કેવરાય. શરીરમાંથી નીકળ્યા પછી મળદું કેવરાય. પાછો બોલી રહ્યો હોય, હાડ બુંદ વિના લંગોટા કશિયા જીવત જોગ કમાયા કબીર શાહ એસા અણગઢ ધ્યાયા. આવો નહીં જાવો નહીં, હું કે આવતોય નહીં જાતોય નહીં. આવો નહીં જાવો નહીં, મરો નહીં જલમો નહીં, નહીં હે ધૂપ સાયા કબીર શાહ મેં એસા અણગઢ ધ્યાયા. મુકે સોલ્લોય નહીં, ઝાડેય નહીં, ધૂપેય નહીં, તડકોય નહીં, સૂરજ નહીં, ચંદાય નહીં, આવતોય નહીં જાવતોય નહીં. તો એવી કમ વસ્તુ. આપણે કોઈ બી ટાયર વે પંચર વાળા દુકાને જઈને પૂછો, જીપનું ટાયર પેન્ચર હોય તો વણમે હવા પૂરે. મોટી એલપી ગાડી વે તો વણમે હવા પૂરે. સાયકલ નો ટાયર પેન્ચર વે તો વણમે હવા પૂરે. વણે પેન્ચર વાળાને પૂછો કે હવા લાઈ કટાતી, હવા કઈ કંપની ની ટાયર હે ત્યાં સુધી વણે માથે સિક્કો લાગે કે આ કંપનીનું, ટાટા કંપનીનું ટાયર હે. આ એસઆઈ કંપનીનું ટાયર હે. જે ટાયર ઉપર માર્કા એમ આપણા ટાયર રૂપી આ શરીરે, આ શરીરને થી કહી શકો કે આ સ્વાધ્રી, આ દેવાસી, આ મહારાજી, આ બ્રાહ્મણે, આ શરીરને કહી શકો. પણ બોલવા વાળાને કાઉ કયું? એમ બોલવા વાળાને કોઈ કહી શકાતું નહીં. એટલે હવા કઈ કંપનીને એવો કહી શકાતું? આ દરેક રેમાં હવા ચાલી રહી. જર કહ્યું કે હાડ બુંદ વિના લંગોટા કશિયા જીવત જોગ કમાયા. પછી કીધું કે બિના ગેરું ભગમા રંગિયા તો ઉણ ઘર અલખ જગાયા. બિના ગેરું ભગમા રંગિયા. ભગમા કે ભગવાનનું એક પ્રતીક લીધું હોય. ભગવો કલરનો અર્થ એ પ્રકાશ. પાછો હું કે હું પ્રકાશવાન, હું આ સંસારમાં પ્રકાશ કરી રહ્યો. 18,000 કિલોમીટર સુધી સૂર્ય જોવો તો જોઈ શકે, ચંદ્રમા જોઈ શકે, તારામંડળ જોઈ શકે, આકાશ જોઈ શકે, વરસાદ વીજળી વાદળું જોઈ શકે. અને એટલી બધી તાકાત હે કે બિના ગેરું મેં ભગમાં રંગિયા તો ઉણ ઘર અલખ જગાયા. પાછો હું બોલી રહ્યો હું કે અલગ શબ્દનો અર્થ થાય નાદ. નાદ એટલે કે હું બોલી રહ્યો. ઉણ ઘર અલગ જગાયા. વિના જોડી સબ જુગ મોગ્યો તો ભૂખ વિના ભોજન પાયા. માતાના ગર્ભમાં બાળકને કોણ ખવડાવે? પૂછો. માતાના ગર્ભમાં રસ નળી હોય. એ રસ નળી અને બાળકના આ નાભીની નળી, આ બેનો છેડો જોઈન્ટ હોય. માતા જે આહાર લે એનો જે ચોથો ભાગ જે શેષ વસે, જે તત્વવાળી વસ્તુ, એ નસ દ્વારા એ બાળકને પોષણ મળે. એને રસ નળી કહેવાય.
અને એ બાળકની નાભી નળી કહેવાય. આ બેનો પ્લસ માઇનસનો છેડો જોઈન્ટ છે. આજે ઘડિયાળમાં પાવર હે તો પ્લસ માઇનસ છે, આજે આ લાઇટ હે તો અણમે પ્લસ માઇનસ છે. એક છેડો તૂટે તો કોઈ દાડો પ્રકાશ નહીં દે, એક છેડો ફેલવે તો કોઈ દાડો ઘડિયાળ અટકે પ્રિય. એમ માતાનો છેડો પ્લસ નો હોય, બાળકનો છેડો માઇનસ નો હોય. આ બે છેડા જોઈન્ટ હોય ને તો જ એ બાળક માતાના ગર્ભમાં 9 મહિના એ સજીવન જીવતું રહે. એટલા માટે કહ્યું કે વિના જોડી સબજુગ મોગ્યો જોડે રૂપિયા ઉદરે, વિના જોડી મેં સબજુ મોગ્યો તો ભૂખ વિના ભોજન પાયા. મોય ખાઈ પીને આનંદ કરે. और तो बार अपने का मारे बारली कोर जानो पड़े, ये मारे बाथरूम जानो पड़े, मारे संडास जानो पड़े, मारे दवाखाने जानो पड़े. आ सब बारली क्रिया अंदर ની ક્રિયા તો જે અંદરનો જે ગર્ભનો કોઠો હોય એની અંદર જે એનું મંદિર હે એનામાં સતત કુદરતી ક્રિયા બનતી આવી કે बिना जोड़ी सब्जी को मोग्यो तो भुगवीना भोजन पाया. कबीर शाह ऐसा अणगढ़ ध्याया के पगवेणा पंथी नैणवेणा निरख्या, पगवेणा पंथी नैणवेणा निरख्या तो वना जबन गुण गाया. नरख्या नरे तो नगे कर निरख्या के निरखन अनुभव में आया. पासो एने महान पुरुष हो तो अनुभव में लीधो. ज्यां सुधी मैं गोळ नहीं खाधो त्यां सुधी मेठास केड़ो वे मने ठा नहीं. पण गोळ खाधा पछी अनेरो मेठास हाल गोळनो नाम लियो तो मारा जीभ ऊपर मेठास आई जाए. पग वेणा पंथी नेण वेणा निरख्या वणरे पग नहीं वो पग वेणा अतरो बधो उतावळो हले ने अठाथी हाल बॉम्बे जाणो वे तो तरत जईने आवतो रे 1 मिनिट में. ओपने अठाथी बॉम्बे जाणो वे तो लग्जरी में टिकट के पावणी पड़े 24 कलाक वही. पण हाल मन मोकड़ो एवुं है के एनी ऊर्जा शक्ति एवी है के केया रूम में रहता था, मु कई जग्या हीरा घसतो तो, मु कई जग्या फैक्ट्री में नौकरी करतो तो हाल तरत जईने आवतो रे अठे बैठो बैठो. पगवेणा पंथी नेणवेणा निरख्या अनेरे पाड़े एक अनंत लोचन है. अनेरे ओखोने हथरू बाधु है तेज आ ओख जे जोई रही है पण कणा माध्यमथी जे बोलवा वाळो एनारे माध्यमथी अनेने अनंत लोचन कीधुं. अने पड़ी एक एवी दृष्टि है ओपड़े ससमारा काच फूटी ओपी ससमा कतरी वेळा लावा अनेरा ससमा कदी लाया के मोतियो उतरावो कोई बीजारी ओख लेने मायने नोखता. ओखोना हाथ पड़दावे, ओखोना हाथ पड़दावे अने हाथमां पड़दे ओठे ए गोखलानी अंदर कीकी बाई रे અને એ કીકીને આ શરીરનું કેન્દ્રબિંદુ કહેવાય. એના માધ્યમથી આ ઓખ ભાળી રહી है. પણ જો પડદા ઉપરલા જો ફેલવે, જો પડદો કોમ નહીં કરતો તો ફિકર નહીં બોલે. આ માઈકે પણ જો ને પડદો ઉડે અને હાદી ભાષામાં કહે ને કોઈલ ઉડી બોલવાનું બંધ. કોઈલ ઉડે એટલે ફિકર બોલવાનું બંધ. એમ સ્પીકર ઉડી જાય તો પછી वो आवाज કોઈ દાડો પકડી શકતો નહીં. પગવેણા પંથી નેણવેણા નિરખ્યા વનો જબન ગુણ ગાયા. नरख्या नरे तो नगे कर निरख्या के निरखण नजरे. महान पुरुषो पछी एने आ वात समजोणी એટલે અણીસરને બેઈ અને એક એમની યાદ में भजन करी અને એમનું જીવન સફળ બનાવ્યું. कहत कबीर शाह सुन भाई साधु के भिन भिन कर समझाया. कबीरदास महाराज के कहत कबीर शाह सुन भाई साधु भिन भिन कर समझाया. जोत से जोत जलाया तो कबीर शाह ऐसा जोग कमाया. महान पुरुषों शिवजी भजन કર્યું પણ કનું કર્યું? आ तो प्रश्न है कि ओपी गुरु महाराज नु भजन करो कि मैं मारा गुरु महाराज नु भजन करो तो वो कणी कर्યું के वणोरे वणी गुरु महाराज नु तो वणी कणोरू कर्યું के वणोरू कर्યું. पण एक शिवजी भगवान भोलेनाथ महादेव एवाय. हे पार्वती मैं अनुभव कहूं अपना आ जग हरि भजन बिना सब सपना. शिव पुराण में शिवजी एक ज बात करी के हे पार्वती हे उमा देवी मैं अनुभव कहूं अपना के हरि भजन बिना जग सब सब है सपना. आपने थोड़ू सपनू आवे राते के मन सपनू आई तो के मैं तो करोड़ों रुपया री तिजोरी भाड़ी पण हवाना उठीने भाड़ो के 1 रुपयो हाथ में नहीं आवे. એટલે શબ્દ એ જૂઠું પડે કારણ કે સપનું જૂઠું. અને આ જીવ આ શરીર હુતા પછી જાગતો નહીં. જો આ પછી વેપરું હોય મોટું સપનું. એમાં મનુષ્ય જીવનની અંદર કોઈ દાડો કે જોતો છે જોત જળાયા કબીર શાહ એસા જોગ કમાયા. तो कहूँ आ तरकाड़ो नाटक है एमने आवे जे पूछवा वाला वण के अठे आओ भजन समझो पहला जनो रे भजन होपड़ना वे अठे आओ के तालमेल वाला वण अठे बोलावो जो वणन वेणो दियो के भाई ठीक गावीने मोन हबड़ाओ. आ सतनी गादी कहेवाय. आ सत्संगे आ गुरु महाराजना वचन आज्ञाना पालन करवू एक फरज बजाई અને એક ભજનના ભાવથી આયા તો ભજન સમજવું ભજન બોલવું જરૂરી.
અને પછી નાચવા કૂદવા વાળાને છૂટે પછી પોચ વાણી બોલ્યા પછી